Dear students, good morning. Last class we were discussed about the anatomy of stem. So far we were discussed about the morphology, anatomy, especially the anatomy of root. Then the another important aspects, the anatomy of stems were discussed already. Today we are going to discuss about the most important aspects of rachis, the anatomy of rachis. See, this is actually the anatomy of stem. See, the old stem of cycas shows secondary growth. The old stem always shows secondary growth. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണ്. അത് വളർന്നിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തന്നെ മീസോസോയിക് ഇറയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടിയും ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെ പറയുന്നത് ദ അനാട്ടമി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിൻസ് ദെയർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഷോയിങ് the most peculiar feature. What are the important features? See, the wood monocotylic type. Wood monocotylic ആണ് with a scanty xylem and wide medullary rays. അല്ലെ, ഇഷ്ടംപോലെ medullary rays നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. You can see the medullary rays can also see here. So this is the most important peculiar character of the stem. That is, the stem shows the peculiar. പറയൂ. What is the most important characters? The stem shows the peculiar secondary growth. See, so the wood is monocotylic wood is there with the scanty xylem. The wood of cycas shows monocotylic type. So remember what is monocotylic. See, this is another important peculiar character. See, this is the actual stem. No vascular tissue pith. Youngest vascular cylinder is there. Oldest vascular cylinder. Radial vascular cylinder also you can see. This is the original part of the cycas stem. നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എന്ത് മുറിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് youngest vascular cylinder and this is the oldest vascular cylinder type characters. So this is the original anatomical structure of the cycas stem. Now we are going to discuss about today's topic, that is the anatomy of rachis. എന്താണ് rachis? Rachis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇല ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പണ്ട് കൊടി കെട്ടിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ rachis എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ rachis-ന്റെ അനാട്ടമിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. What is actually the anatomy of rachis? So the rachis of cycas is showing peculiar characters. What are the important characters? Woody and thick. This is the woody and thick. Hypodermis sclerenchymatous. Hypodermis sclerenchymatous. Then characteristic feature is omega shaped and outline of the numerous vascular bundle. So the shape of the particular rachis is omega type. Remember, this is another important objective type question you can expect in your examination. So the rachis is omega. Omega പോലെയാണ് ഇതിന്റെ rachis. Each bundle has sclerenchymatous bundle sheath and is open collateral. Bundle എന്താണ്? The bundle is sclerenchymatous ആണ്. The vascular bundle is sclerenchymatous. Bundle sheath bundle has sclerenchymatous bundle sheath and is open and collateral. ഇതിനൊരു sclerenchymatous ആയിട്ടുള്ള bundle sheath ഉണ്ട്. See, you can see the sclerenchymatous bundle sheath here. You can clearly see that is actually the hypodermis part. Anyway, it is showing that bundle sheath. Each bundle has sclerenchymatous bundle sheath and is open and collateral. Open ആണ്, അതേപോലെ collateral ആണ്. What is open? Open is nothing but it is which contain cambium, and collateral. What is collateral? You can see the each and everything is showing the same pattern. You can see here. This is the most important vascular type characters. You can see the xylem and phloem on either side. So it is actually the most important peculiar character of rachis stem. So the rachis anatomy. So the rachis anatomy is peculiar since it contains woody and thick hypodermis sclerenchymatous. This is the hypodermis. Then characteristic feature is omega shaped outline of the numerous vascular bundle. Each bundle has sclerenchymatous bundle sheath and is open and collateral. See, this is actually the elaborate structure. So you can see this is the diagrammatic and this is the elaborate structure. Here you can see the stomata, epidermis you can see, sclerenchymatous. Then we can see the sclerenchymatous hypodermis. Then vascular bundle ground tissue is there. Mucilaginous duct also present in the rachis. Mucilage ഉള്ള ഒരു duct അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then you can see the vascular region, vascular bundle you can see here. Your vascular bundle sheath is there. Then phloem is there.
then the xylem is there, the centrifugal xylem also is there, so the bundle is actually called a collateral. So this is the most important peculiar characteristic feature of Raychis anatomy. So remember, what is the anatomy of Raychis? What are the important peculiar characteristic of anatomy of Raychis? This is somewhat peculiar feature of particular Raychis. This is actually the Raychis. You can see the Raychis. This is Raychis. Okay. This is Raychis. This is the leaf. Okay, now we can move to the anatomy of leaf. This is the anatomy of Raychis, and now we are going to move on anatomy of leaf. This is the Raychis anatomy, or we can say that the leaflet anatomy. So the leaflet anatomy is diagrammatic here. You can clearly see the anatomical characters in a basic model. See, what are the important characters? You can see the epidermis is there, hypodermis, then vascular bundle, palisade layer, lower palisade layer, stomata. You can see several stomata, spongy tissue, then phloem, centrifugal xylem, and centripetal xylem is there. This is a diagrammatic figure. We can see the elaborate structure. See, this is actually the anatomical characters of cycas, especially in the case of leaf. You can see the leaf anatomy here. See, ഇതാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനാട്ടമിക്ക് വളരെ പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട്, അതിന് തൊട്ട് താഴത്ത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോഡെർമിസ് കാണാം, സ്ക്ലെറോഡെർമാറ്റസ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂസ് കാണാം നമുക്ക്, അല്ലെ, സ്പോഞ്ചി ആൻഡ് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂവിൽ നമുക്ക് പാലിസൈഡ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി പാരങ്കൈമ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് പിക്ചർ ഓഫ് ദ അനാട്ടമി ഓഫ് ലീഫ്. എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്? ലീഫ്ലെറ്റ് ഈസ് തിക്ലി ക്യൂട്ടിനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ലെതറി. ലീഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, വളരെ ക്യൂട്ടിനൈസ്ഡ് ആണ്, അതുകൂടാതെ ലെതറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? വിച്ച് പോസസ് ഓൾ സീറോഫൈറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. എല്ലാ സീറോഫൈറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സീറോഫൈറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? അതിന് ഒരുപാട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, അതിന് സ്ക്ലെറോഡെർമാറ്റസ് പാച്ചസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ നമ്പർ കുറവായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനുണ്ട്. സോ ദ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൈക്കസ് ആൾസോ. Then sunken stomata and thickened hypodermis present. You can see the stomata when the stomata is sunken. അത് നിങ്ങൾ അനാട്ടമിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് sunken stomata എന്ന് പറയുന്നത്. Then well developed palisade layer in mesophil cell. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള palisade layer നിങ്ങൾക്ക് mesophil cell കാണാൻ പറ്റും. Between the palisade and lower mesophil layer, there are transversely running long colorless cells in 3 to 4 layer extending from mid-rib to the near leaf margin. Between the palisade and lower mesophil layer, there are transversely running long colorless cells in 3 to 4 layers extending from mid-rib to near leaf margin. This constitutes the transfusion tissue. This is most popularly called as transfusion tissue. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടിഷ്യൂ കാണാം. This tissue is called transfusion tissue. എന്താണ് transfusion tissue? പലപ്പോഴും ചില പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. Between the palisade and lower mesophil layer. This is the palisade layer and this is the mesophil layer. Okay, or we can say the spongy parenchyma. There are transversely running long colorless cells in 3 to 4 layers. ഇതാണ് 3-4 ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലെയർ ഉണ്ട്. ആ ലെയർ എങ്ങനെയാണ്? ബിറ്റ്വീൻ ദ പാലിസൈഡ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഡ് റിബ് ബണ്ടിൽ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എ ബ്രോഡ് triangular centripetal xylem. Mid rib bundle consisting of, ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിഡ് റിബ് ബണ്ടിൽ ഉണ്ട്. സെൻട്രിപിറ്റൽ ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ എന്നാ പറയാം, അല്ലെ. ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം വളരെ സെൻട്രലിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗലും കാണാം. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഓർ മെറ്റാസൈലം ഓർ പ്രോട്ടോസൈലം. ഓക്കെ, സൈലം. ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോസൈലിക് ഓർ ഡിപ്പോസൈലിക് ഓർ ഡിപ്ലോസൈലിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയും. ഡിപ്ലോസൈലിക് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മിഡ് റിബ് ബണ്ടിൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് triangular centripetal, triangular ആണ്, and 2 small patches of centrifugal. 2 small patches centrifugal ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ centripetal xylem കാണാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഡിപ്പോസൈലിക് ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയാം. ഫ്ലോയം abaxially placed. ഫ്ലോയം എപ്പോഴും ബാക്ക് സൈഡിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ we can say that this is the peculiar anatomical feature of leaflet. ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എസ്പെഷ്യലി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ കൂടിയാണ് leaflet anatomy.
Now we are moving to another important peculiar characters of cycles, that is called reproduction. നമ്മളിപ്പോൾ മോർഫോളജി പറഞ്ഞു, then anatomy പറഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സീഡ് എന്നാണ്, അല്ലെ? ഒരു സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഓർ സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കസിന് നമുക്കറിയാം. സൈക്കസ് റെവല്യൂട്ടേ ഉണ്ട്, സൈക്കസ് സെർസിനാലിസിസ് ഉണ്ട്, സൈക്കസ് സൈക്കഡേൽസിൽ വരുന്ന സൈക്കസ് നോർമാൻ ബയാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഹൈലി പെക്യുലർ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, അല്ലെ? സൈക്കസ് റെവല്യൂട്ടയുടെ സീഡ് ഓവ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, സൈക്കസ് സെർസിനാലിസിസ് നോക്കാം, സൈക്കസ് നോർമാൻ ബിയാന നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമലി സൈക്കസ് റെവല്യൂട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കസിന്റെ ഓവ്യൂൾ വലുതാണ്, സെർസിനാലിസിസ് ചെറുതാണ്. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പെക്യുലർ ഫീച്ചർ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് ദ സൈക്കസ് ഈസ് കൺസേൺഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബൾബിൽസ്. ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് ബൾബിൽസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുക. Then develop in crevices of scale leaves and leaf bases at the basal part of an old stem. ചില സമയത്ത് ഒരു crevices പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ആൻഡ് ലീഫ് ബേസസ് ആണ് അത് സാധാരണ. പ്രൊഡ്യൂസസ് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഓൺ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. Then we can say that എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെവിസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ക്രെവിസസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട്. Then എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ്? വി ക്യാൻ സീ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. വൺ ബൈ വൺ ആയി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡൈഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ആണത്. സ്ട്രിക്ട്ലി ഡൈഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. മെയിൽ പ്ലാന്റ് ആർ റെയർ. മെയിൽ പ്ലാന്റ് വളരെ കുറവാണ്. മെയിൽ സ്ട്രോബൈലസ് ഓർ കോൺ ബോൺ സിംഗ്ലി അറ്റ് അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ട്രങ്ക്. മിക്കവാറും മെയിൽ സ്ട്രോബൈലസ് നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പെക്സിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പിക്കൽ ഷൂട്ട് അപ്പെക്സ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മെയിൽ കോൺ. എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പിക്കൽ ഷൂട്ട് അപ്പെക്സ് മെയിൽ കോൺ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഹെൻസ് ബ്രാഞ്ചിങ് സിംപോഡിയൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഞ്ചിങ് എപ്പോഴും സിംപോഡിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കോൺ ഷോർട്ട്ലി സ്റ്റാക്ഡ് ആൻഡ് ലാർജ് അപ് ടു 50 സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓർ മോർ. സാധാരണ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാർജ് ആയിരിക്കും. സാധാരണ അതിനൊരു 50 തൊട്ട് 50 മീറ്റർ എബോവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ന്യൂമറസ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് അറൌണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രലി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓർ ഇൻ എ സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. ഈച്ച് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ ഈസ് നാരോ. ഓരോ മൈക്രോസ്പോറോഫിലും നാരോ ആണ്. ബിലോ ആൻഡ് ബ്രോഡ് അബൌവ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു പ്രൊജക്ഷൻ ദ അപ്പോപൈലസ്. അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോസ്പോറോഫിലിനെ കാണാൻ പറ്റും. മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ കൺഫൈൻഡ് ടു അബാക്സിയൽ സർഫസ്. മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ അബാക്സിയൽ സൈഡിലാണ് കാണുന്നത്. യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ഇൻ സോറി. പലപ്പോഴും ഇത് സോറയിലാണ് കാണുന്നത്. ഈച്ച് വിത്ത് 2 to 6 സ്പൊറാഞ്ചിയ. ഓരോ സോറയ്ക്കുള്ളിലും ഏകദേശം എത്ര സ്പൊറാഞ്ചിയ ഉണ്ടാവും? വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 2 to 6 സ്പൊറാഞ്ചിയ. ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സോറൈ. ഈ സോറയ്ക്കുള്ളിൽ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ കാണാൻ പറ്റും. ദ കണ്ടെയ്ൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോർസ്. അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനെ നമ്മൾ pollen grains എന്നാണ് പറയാം. So this is the most basic characteristic of the reproduction regarding the cycas. See, this is actually the male cone and this is called a female cone. സാധാരണ മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോണും ഒക്കെ നമുക്ക് സൈക്കസിൽ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട്. ഇത് പലതരത്തിൽ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പല രീതിയിലുള്ള സൈക്കസ് ജിംനോസ്പെർമിലെ കോണുകളാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കോണുകൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് സൈക്കസ്. സൈക്കസിന്റെ കോണാണ്. സൈക്കസിന്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോണാണ് നമുക്ക് കാണാം. ഇതും അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സൈക്കസ് കോൺ. അതേസമയം ഇത് വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ജിംനോസ്പെർമിലൊക്കെ പല രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോൺ കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഐ ആം ഷോയിങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് the particular cycas or gymnosperm cone. Firstly, we are discussing female strobilus. Female reproductive structure ആണ്. Female reproductive structure എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. Female plant do not produce defined cone. Female plant വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കോൺ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. A whirl of spirally arranged megasporophyll arrays around the short apex. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൈറലി അറേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഗാസ്പോറോഫിൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. Each megasporophyll resemble to foliage leaf. ഓരോ ഇതും ഒരു ഫോളിയേജ് ലീഫിനെ പോലെ കാണാൻ പറ്റും. ലോവർ പെറ്റിയോൾ പാർട്ട് ബിയേഴ്സ് ദ
naked ovule on the margin. Okay.